सर तुसा वेख्या कि पीटीआई की हुकूमत जूं ही आई है जी उन्हें इंडिया नाल लैन देन बंद कर दिता। किसी जिमीदार नूं जाके बारदाना मंगण की लोड़ नहीं पई कदमां ते, उन्हें घर आके बारदाना दिता सानू कणक दवो। ठीक जिमीदार की कदर हुई है और अच्छी फसल हुई है, अच्छा रेट मिलया, जिमीदार खुशहाल होया। बदकिस्मती साडी कि जिन्ने भी बुजुर्गों को पुछ लवो, जदों भी नून लीग की हुकूमत आई है जिमीदार जेरे जमीन जड़ा ना उन्होंने वाड़ दिता गया कि उठन जोगा तेनों नहीं छड्डना। पीपल पार्टी दौर च भी जिमीदारां नूं फायदा होया। मुशर्रफ दौर दे विच जिहदे कोल एक स्कूटर सी उहने 3 लए हन जिमीदार ने, इन्नी कोई तरक्की मिली सी। वाह वाह काफ लीग की हुकूमत भी मिली, पीटीआई च भी मिली। इन्हां दा असर साडे ते इन्ना को पैंदा कि 10 साल मगरों भी असीं याद करते रहने आ भी नून लीग की हुकूमत जिमीदारां ते करके गए ने। IMF का जे तुसीं मुखफफ मैना लो तो पाकिस्तानी हुक्मरान ने उन्होंने हदायतनामा जारी है कि तुसीं पाकिस्तानी अवाम ते इन्ना को जुल्म करना कि रोवे भी ना, जुल्म भी करना तो रोवे भी ना, चीका भी ना मारे, तो तुसा जुल्म ते जुल्म जुल्म ते जुल्म करी जाना। जिन्ने दी कणक बाहरों मंगाते ने अजाफी अखराजात पैंदे ने, उदों वधे पैसों की फ्री पाकिस्तान च खाद वंडण ते थोड़े पैसे लगते हैं। फ्री खाद वंडे ना पाकिस्तान दे विच ते बाहरों मंगाण नालों अद्धे पैसे पैंदे ने। वाह वाह ते साडा डॉलर भी मजबूत रवे, बरामदा दरामदा साडी मैशत जिहड़ी है वो भी वो कायम मजबूत रवे। होवे। हाँ बाहरों कणक आउण च भी मंथली, फ्लोर मिलां नूं देण च भी मंथली, आटा वेचण च भी मंथली, सस्ते बाजार लाने ने ते उत्थे भी मंथली। ये तुसीं सारे इन्हां दे कदे बिल ते बजट वेखो ना दफ्तरां ते कढा के ते तुहानूं ਉਂਝ ही टैग हो जाए भी साडे नाल जुल्म किहड़े-किहड़े तरीके नाल होण डिआ। प्यारे साडी गौरमेंट ने जिहड़ा गंदम दी उगाई दा ऐतकी हदफ मुकर्रर किया होया है, समझ नहीं आउंदी कि किस तरह वो हदफ पूरा होएगा। ते इन्हां 20-25 दिनां दे विच जिहड़े साडे लोकल यूरिया खाद बनाउण वाले फैक्ट्री ओनर्स ने उन्हां ने अरबां कमा लैणे ने और उन्हां नूं आशीर्वाद किहदी हासल है, उन्हां दा नोटिस किन्ने लैणा है। प्यारिओ ये कोई दस्सण नूं तैयार ही नहीं। साडे निगरान मोहतरमुल मकाम वजीर आजम साहब, साडे निगरान मोहतरम मुअक्कर ते मुफखर वजीर आला पंजाब साहब बड़े बड़े वड्डे दावे करते ने, बड़ियां कोशिशां भी करते सानूं नज़र आउंदे ने, असीं वेखने आ बड़ी नस भज कर रहे हुंदे ने, लेकिन फ्रूटफुल कुछ भी नहीं हुंदा। ट्रैक्टर फेर के गंदम दी जमीन तैयार की जाती है गंदम उगाउण वास्ते, ते गंदम दा बीज पाण दे नाल ही काश्तकार दोस्त दसदे ने भी DAP खाद पानी पैंदी है, जिहड़ी कि पिछले साल 8500 की बोरी सी, ऐतकी 15,000 तो बोरी होई है। एक बैग 15,000 रुपए का DAP खाद का। नतीजा की निकलिया कि काश्तकारां ने DAP पाई होई नहीं। जिस वेले गंदम दे विच असी मुकामी तौर ते खुद कफील नहीं होवांगे, फिर साडी हुकूमत बाहरों गंदम मंगवाएगी, अरबां डॉलर खर्च के, फिर बाद विच असीं रोवांगे साडे ज़रे मुबादला दे ज़खायर मुक गए ने। अपने काश्तकार नूं पैसा नहीं देना, बाहरों महंगी कणक मंगवानी है। अपने काश्तकार नूं, अपने जिमीदार नूं फैसिलिटेट नहीं करना। यूरिया खाद कोई नहीं, हाली भी तुहानूं दस्सिआ है भई नैशनल फर्टिलाइजर्स मार्केटिंग लिमिटेड दे जिहड़े गोदाम ने उन्हां दे विच अपड़न दे वास्ते 20, 22, 25 दिन हाली होर चाहीदे। ਉਹ ਚਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੇਗਾ। प्यारे वेखण वालिओ, साडे प्यारे पाकिस्तान दे, साडे देश दे हुक्मरान जिहड़े अपने आप नूं अवाम परवर ते खादमे अवाम हुक्मरान अखवांदे ने, उन्हां दियां मेहरबानियां दे नाल हाली ताईं साडे सूबा पंजाब दे विच दरामदी खाद नहीं अपड़ सकी। प्यारिओ, इस वेले गंदम दी बुवाई दा अरूज यानी सीजन जिहड़ा कनक दा वो अपने अरूज ते जा रहा, क्लाइमैक्स दे उत्ते वे। लेकिन दुख ये वे कि हाली ताईं जिहड़ा साडा सरकारी इदारा है जिहदा नां कि नैशनल फर्टिलाइजर्स मार्केटिंग लिमिटेड जिहड़ा खाद जिमीदारां नूं दिंदा है सस्ती खाद,
ਉਹ ਹਾਲੀ ਤਾਈਂ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਦ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਝੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੰਘਦਾ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੇ ਬਗੈਰ। ਗੰਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਤ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਇੱਕ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਣ ਮੁਜਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ ਯੂਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਯੂਰੀਆ, ਫਾਤਮਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਹੋਰ ਦੀਗਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਦ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਾਦ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਖੀਰ ਹੋਵੇ, ਖਾਦ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਉਦੋਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਦੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ, ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਰਸ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਵਿਕੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਰਵੇ, ਕਿੱਲਤ ਹੋਵੇ, ਖਾਦ ਲੱਭੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇਨਵਾਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ 3400 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, 3410-20 ਰੁਪਈਏ ਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਖਾਦ 5500 6000 ਤੱਕ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਲਗੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਈ ਯੂਰੀਆ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ 5500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 6000 ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਆ ਤੇ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਦ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਭਈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ? ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2-3 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਇਹ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪੈ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ 47,100 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਥੋਂ ਉਹਦੀ ਤਰਸੀਲ, ਉਥੋਂ ਖਾਦ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਲਾ ਤਾਈਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 20 ਦਿਨ ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਕਮਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿਹਦੀ ਹਾਸਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਿਗਰਾਨ ਮੁਹਤਰਮੁਲ ਮੁਕਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਿਗਰਾਨ ਮੁਹਤਰਮ ਮੁਅੱਕਰ ਤੇ ਮੁਫਖਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਨਸ ਭੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਰੂਟਫੁਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਖੇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਕਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕੋਈ ਡੀਸੀ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੀਦੀਆਂ 50 ਬੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 3 ਬੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਮਤ 3400 3450 ਤੱਕ ਹੱਦ ਲਾ ਲਵੋ,
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਵਾइस ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3420 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ 5500 ਤੇ 6000 ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਦੀ ਉਗਾਈ ਦਾ ਐਤਕੀ ਹਦਫ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਦਫ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚ ਖੜਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਹਾਨੇ ਆ, ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਹਾਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਐਤਕੀ ਕਣਕ ਉਗਾਈਓ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਡਿਸਹਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਫੇਰ ਕੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੰਦਮ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ DAP ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8500 ਦੀ ਬੋਰੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ 15000 ਤੋਂ ਬੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਗ 15000 ਰੁਪਏ ਦਾ DAP ਖਾਦ ਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ DAP ਪਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੰਦਮ ਜਿੰਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਸਾਲ ਉਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਨੈਟਰੋਫਾਸ ਪਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਘਟੀਆ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਸਤੀ ਹੈ, 5000 ਤੱਕ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਬਾਹਰੋਂ ਗੰਦਮ ਮੰਗਵਾਏਗੀ, ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਦੇ ਜ਼ਖਾਇਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਰੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਟਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਸੀ, ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਦ ਦਰਾਮਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਯੂਰੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਣਕ ਦਾ? ਐਤਕੀ ਕਿੰਨਾ ਝਾੜ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣ ਦੇ? 30 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕੇਗੀ? ਤੇ ਜੇ 50-100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਨਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ 1200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਜੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ 200-300 ਉਂਝ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, 1200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 1200 ਕਮਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲੂਬ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ? ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਈ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਣਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਖੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 20-22-25 ਦਿਨ ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਚਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੇਗਾ? ਲਓ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚੱਕ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਡੇ ਲਾਡਲੇ ਤੇ ਲਡਿੱਕੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ, ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਗੁੱਜਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਬਕੇ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੰਬੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ
ਭਈ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਸਾਡੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁਤਾਹੀ ਤੇ ਤਸਾਹੁਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਲੰਬੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा हजूर ये दसो जरा साडे व्यूअर्स ਨੂੰ क्योंकि साडे प्यारे वेखण वालिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ व्यूअर्स ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਬਰਾਹ ਕਰਮ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੰਦਮ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਆਵਨਤ ਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਫੇਰ ਟੁਰਨਾ। ਆਹਾ ਬੀਜ ਅਗਰ ਮਿਆਰੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੀ ਵੀ ਨਾਕਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਖਾਦ ਡੀਏਪੀ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਲੇ ਵੀ 15,000 ਦੀ ਬੋਰੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਕ ਸਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 15,000 ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਬਕਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਮੂੰਜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸਾਂ 8500 ਚ ਡੀਏਪੀ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ 2 ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਗੰਦਮ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹਨੇ 5000 ਦਾ ਮਿਲਣਾ 6 ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਪਾਏ, ਕਣਕ ਨਿਕਲੀ 50 ਮਣ। ਵਾਹ। ਤਰੀਖੀ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਿ ਤਰੀਖੀ ਰਿਕਾਰਡ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਦ ਡੀਏਪੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਚੰਗੀ। ਐਰਕਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬੀਜ। ਹੁਣ ਸਰ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੈਗ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ 8500 ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 3800 ਚ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 1-2 ਛਾਨਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਡਬਲ ਲਾਇਆ। ਡੀਏਪੀ 8500 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੋ ਗਈ 15,000 ਚ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਉਹ ਖਾਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਖਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਣਕ ਨੂੰ 0 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। R to Z ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਪਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ 2 ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਫਸਲ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੈ।
ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਤਕਬੀਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਖੋਂ ਪਾਲਣ ਧੌਣ ਤੋਂ ਪਾਲਣ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲਮੈਨ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਭਲਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 20 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲਾ ਕਸਬਾ 2-2 ਲੱਖ 3-3 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਲਿਆਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਣਾ। ਵਾਹ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਰਤਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੀਲਰ ਕੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਆ ਵੇਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖਾਦ ਤੇਰੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਪਈ ਔਰ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲਾਂ। ਤੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਖਰੇ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੌਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸੀ ਲੈ, ਜਨਾਬ ਆਹ ਉੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ 20 ਬੋਰੀਏ ਯੂਰੀਆ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 3400 ਚ ਵੰਡ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਮਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਟਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਪੁਲਿਸੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹਦਫ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡੀਓ ਜ਼ਰਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਂ ਚਲਾਨ ਰੋਜ਼ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਲਤੋਲ ਫੜੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਸਰ ਨਹੀਂ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣਾ ਕਿਲਾ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਸਤਰਾਹ ਥਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਪਰਚੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਛੋਟੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮੰਥਲੀ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20-20 ਬੋਰੀਆਂ ਖਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀ ਲੈਣ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖ ਲਓ, ਐਰਕਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਉਹਨਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਦਵੋ ਪਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਖਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਆਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀ ਪਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਈਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਸਰ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਯੂਰੀਆ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੰਦਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਣਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਪਾਈਏ ਬਹੁਤੀ ਪਾਈਏ, ਹਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਵਸੈਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੀਜਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਮੂੰਜੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪਿਆ ਘਾਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੂੰਜੀ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕੋ ਬੀਜੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਖਾਦ? ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬੋਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਸਰ ਉਦੋਂ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 4500 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 5000 ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯੂਰੀਆ ਸੀ 1500 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 2000 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਵਾਫਰ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਬਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ 10 ਮਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਣੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਆਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਦਾਮਾਂ ਤੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇਵੋ। ਠੀਕ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਦ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ 3 ਲਏ ਹਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਖਾਦ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਯੂਰੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੋਢੀ ਵਿਗੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਦੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖਾਦ ਉਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ACDC ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਫਾਕੀ, ਸਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਰਾਅਤ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਧੌਣ ਮਰੋੜੀ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਕੰਮ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖ ਜੂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਂ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਖਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕਰਾਇਓ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ ਪਏ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਕਣਕ ਖਾਦ ਵੰਡ ਰਹੇ ਜੇ, ਆ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਲੰਬੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ IMF ਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਥਣਗੇ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਬੀਜਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਲੱਭੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ IMF ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਮਕਰੂਦ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ, ਸਾਡੀ ਲਗਾਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। IMF ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ IMF ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੱਫਫ ਮਾਨਾ ਲਓ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੋਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੋਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਧੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖਾਦ ਵੰਡਣ ਤੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਖਾਦ ਵੰਡੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ
ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਾਲਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵੇ, ਬਰਾਮਦਾ ਦਰਾਮਦਾ ਸਾਡੀ ਮੈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵੇ। ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਣਕ ਆਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮੰਥਲੀ, ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਮੰਥਲੀ, ਆਟਾ ਵੇਚਣ 'ਚ ਵੀ ਮੰਥਲੀ, ਸਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਥਲੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਜਟ ਵੇਖੋ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਢਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਟੈਗ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਭਈ ਭੁੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਬੜ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ, ਗੰਦਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਈ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਸੂਬਾ ਸਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਸ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤਾਈਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਅਪੜੀ, ਤੇ ਹਾਲੀ ਉਮੀਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 20 ਦਿਨ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟਡ ਖਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਖਾਦ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਕਣਕ ਕੀ ਉਗਣੀ ਹੈ? ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਝਾੜ ਆਵੇਗਾ? ਕੀ ਹਦਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹਦਾਫ ਗੰਦਮ ਦੀ ਬਵਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੰਦਮ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਏ ਗਾਂ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਆਪੋ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤਾਈਂ ਵੀ ਹੋਰ ਆਟਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਅਪੜੇਗੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਕਸ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਕਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਈ ਮਨਸੂਬਾ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੌਣ ਫਿਕਸ ਕਰੇਗਾ? ਕੌਣ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਬੁਹਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਹੀ ਆਖਣਾ। ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਬੱਯਨਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਖੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾ ਲੈਣ, ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਵੇਚ ਲੈਣ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੂ ਖਾਦ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸਨੂਈ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਦ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਉਗਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਖੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਡਸਕੇ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਾਪੇਦ 5,500-6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਲੱਭਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲੈਕ 'ਚ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਨਵਾਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 3420 ਰੁਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ 5,000 ਤੋਂ 5,500 ਤੋਂ 6,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਉਗਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੇਬਸ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਤਰਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ
ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਵਿਊਅਰਸ ਦੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੁਹਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮੁਬੱਯਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਵਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਸਤਿਹਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਡੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸਤਿਹਸਾਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੀਆਂ ਆਇੰਦਾ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੇ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਰੌਣਕ ਹੋ